Okay, ladies and gentlemen, we now officially start our today's session. As we start, we have the thematic session 5, which focuses on empowering communities through water education. This session highlights the importance of education in fostering sustainable water management practices. Our presenters for this session are Mr. Najmul Ahsan, lead for young people at Action in Bangladesh, Ms. Dhania Linge, Second Secretary at the Singapore High Commission in Dhaka, and Mr. Hassan Iqbal, climate activist at ULAB. The discussants for these sessions are Mr. Maidul Mithun, journalist at the Daily Prothom Alo, Dr. Soyod Shahjahan Ahmed, Deputy Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and Mr. Shakil Ahmed, Futurist, Ridiculous Futures. And the session moderator is none other than Ms. Farah Kobir, Country Director of Action Aid Bangladesh. I request all of you to be on the stage. Thank you, Tasbia. Please come. Please join me. I'm sure this is going to be a very engaging and interesting. We just had lunch. We should clap more loudly, please. More energy to clap. Okay, can we connect with Najmul? Yeah. I think by now you know all of these individuals. So Najmul, as Tasbia mentioned, is working and leading the youth program, and he's a human rights-based activist. Dhania is a diplomat working at Singapore High Commission in Bangladesh. Hassan Iqbal is a climate activist, and he will be talking online, right? Tasbia? Yes. He's online, and he's from... Okay, he has a video message. And then we have Maidul Mithun, who's from Prothom Alo. He's a journalist by profession. We have Dr. Syed Shahjahan Ahmed, and he's kindly been with us for 2 days now, and I hope he's enjoying. He's with the Ministry of Environment. And of course, we have Shakil, whose organization, this name always intrigues me. It's called Ridiculous Futures. So is future ridiculous? Let's see. Okay, so I want to come to our discussants, and the first discussants is our young friend, journalist, Maidul, right? Maidul Mithun. Mithun ডাকলে হবে? Mithun. Thun. Okay, good afternoon, everyone. I have been deeply... That's a tongue twister. Okay, and he works for one of the highly circulated dailies, Prothom Alo. Yeah. Thank you, everyone. Good afternoon. I have been deeply enriched by the discussions on geopolitics and the oceanic future over the past 2 days. One clear takeaway for me is the dire state of Bangladesh water resources. However, we must remain hopeful, because hope is what keeps us going. Firstly, motivated by Motiur Rahman, the editor of the Daily Prothom Alo, I am working on climate change for the last 2 years. To do this, I have to move towards the family, total coastal area of Bangladesh. এই কারণে আমাকে হচ্ছে বাংলাদেশের পুরো উপকূলের নিঝুম দ্বীপ, সুবর্ণচর, সন্দ্বীপ, এই অঞ্চলগুলো ঘুরতে হয়েছে। গত 2 বছর ধরে আমি এই জায়গাগুলোতে ঘুরছি। এক এক জায়গায় এই পানি নিয়ে এক এক ধরনের ক্রাইসিসের মুখোমুখি আমরা মানুষজন হচ্ছে, প্রকৃতি হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি যদি নিঝুম দ্বীপের কথা বলি, আমার খুব রিসেন্ট একটা স্টোরি পাবলিশড হয়েছে, ভোট রাজনীতির শিকার নিঝুম দ্বীপ। এখানে আমি প্রায় 1 বছর ধরে এই অনুসন্ধানটা আমাকে করতে হয়েছে। এই অনুসন্ধানটা করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে বনাঞ্চল, এখানে আমাদের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একজন গেস্ট আছেন। তো নিঝুম দ্বীপ কিন্তু মানবসৃষ্ট সুন্দরবন বলা হয় নিঝুম দ্বীপকে। এই বনটাকে টোটালি দিনের পর দিন ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। মোর দ্যান 50% অফ দ্য ফরেস্ট ল্যান্ড দে আর ডিগ্রেডেড ডে বাই ডে। এখন যেটা হয়েছে, এইখানে মূল যে প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত একটা চর জেগে উঠেছে 40-এর দশকে। সেই চরটাকে আমরা হচ্ছে
একদিকে বনাঞ্চল করছি, অন্যদিকে হচ্ছে আবার সেটাকে মানুষকে হচ্ছে ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে হচ্ছে বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। এটা তো গেল বনের পার্সপেক্টিভ, এটার সাথে ওয়াটারের রিলেশনটা কি আসলে? এইখানে গিয়ে দেখলাম, আমি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম কি যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভূমিহীনদের যে জমিগুলো বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে সেখানে ওয়াটার বডি পর্যন্ত আছে, মানে ওয়াটার বডিও হাত নকশার মাধ্যমে সেটা করা হয়েছে, বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানে যেখানে বনাঞ্চল বা নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যানের যে আইন বা আপনি বলেন যে বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল যে আইন, বনাঞ্চলের যে আইন, সেই আইন অনুযায়ী কারো পক্ষে বা কোনো মানুষের পক্ষে বনাঞ্চলে বা বন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঢোকা তো দূরের কথা, ওখানকার গাছের মাইদুল, এক সেকেন্ড। এই জায়গাগুলোকে আসলে আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার সবার প্রথমেই। যে সরকারের দুইটা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এই ধরনের অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি তো থাকতে পারে না। একটা সরকারের দুইটা ইউনিট বা দুইটা মন্ত্রণালয় কাজ করছে, সেই মন্ত্রণালয় নিজেদের মধ্যে মানে যে সমন্বয়হীনতা, সেইটা আসলে নেগেটিভলি পুরো প্রকৃতিটার উপর হচ্ছে এক ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে। তারপর অবশ্য কিছু আশার কথাও আছে, যেমন ধরেন আমি যখন সুবর্ণচরে ঘুরতে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে সেখানকার মানুষ, সুবর্ণচর লবণাক্ততা বিধৌত একটা এলাকা। বর্ষার আগে বা এই যে এখন থেকে শুরু হবে আগামী 3-4 মাস, তারা হচ্ছে লবণাক্ততার কারণে ভালো ফসল ফলন করতে পারবে না। তো ওইটাকে মোকাবেলা করার জন্য তারা যেটা করেছে, ইন্দোনেশিয়ার প্রায় 200 বছরের পুরনো একটা পদ্ধতিকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে এসে এটাকে বলা হচ্ছে সরজান পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তারা হচ্ছে জমির মাটি কেটে জমির একটা জায়গাকে হচ্ছে খাল করছে এবং আরেকটাকে উঁচু করছে। এই খাল এবং উঁচু করার মাধ্যমে উঁচু জায়গাটা লবণাক্ত পানির সংস্পর্শ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে, ফলে সেখানে তারা আমাদের বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য যে সবজিগুলো সেগুলো চাষাবাদ করতে পারছে এবং সেটার ফলন বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর চেয়েও অনেক বেশি, কৃষকরা বলছিলেন। আবার নিচের যে নিচু জায়গাটা হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটাতে তারা মাছ চাষ করছেন একই জমিতে, যেখানে আগে লবণাক্ততার কারণে কোনো ধরনের ফসলই ফলানো যেত না, সেখানে তারা একই সাথে মাছ চাষ করছেন, সবজি চাষ করছেন এবং এই পানির মধ্যে তারা হাঁসও ছেড়ে দিচ্ছেন। মানে একসাথে হাঁস, মাছ এবং সবজির চাষ হচ্ছে। এটা আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটা সংযোগ আছে, কিন্তু অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন সেখানকার কৃষকেরা, কারণ তাদের জীবন জীবিকার তাগিদেই তাদেরকে সেটা করতে হচ্ছে। আর একটা খারাপ পরিস্থিতি গিয়ে দেখলাম হচ্ছে আমাদের সন্দ্বীপে আমরা জানি সন্দ্বীপ হচ্ছে একটা চ্যানেল দ্বারা আবৃত, সেটাকে বলা হচ্ছে কুমিরা ঘাট থেকে শুরু করে সন্দ্বীপ পর্যন্ত যে চ্যানেলটা গিয়েছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে কুমিরা ঘাটে হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ ভাঙা শিল্পটা ওখানে আছে। তো জাহাজ ভাঙা শিল্পের কারণে ওই জায়গার যে বজ্রগুলো, জাহাজ ভাঙা শিল্পের বজ্রগুলো, সেই বজ্রগুলো হচ্ছে ওই চ্যানেলের সাথে মিশে গিয়ে সমুদ্রের চারপাশে, সন্দ্বীপের আশপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে একটা রিসার্চে আমি দেখলাম যে মোর দ্যান 46 কাইন্ডস অফ ফিশ স্পেসিস টোটালি হারিয়ে গেছে। মাইদুল, আপনি তো মিডিয়া আছেন, আপনি তো ক্লাইমেট নিয়ে পড়াশোনা করছেন, আপনাদের ভূমিকা কি হবে এই বিষয়গুলোতে, সচেতনতা বাড়ানো, সচেতনতার কথায় যদি আসি বা জনগণকে এই ব্যাপারে শিক্ষিত করার জন্য? এইটাই হচ্ছে মানে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারে গণমাধ্যম, আমি যদি বলতে চাই। কেননা এই ছোট ছোট সাকসেস স্টোরিগুলো যদি আমরা তুলে আনতে পারি, তাহলে হচ্ছে মিডিয়া, আমি যেটা করলাম শর্টজানের কথা বললাম, আরেকটা ছোট এক্সাম্পল যদি দেই, সন্দ্বীপের ধাবানির কথা বোধহয় কেউ শোনেননি। সন্দ্বীপের ধাবানি, এটা হচ্ছে ওই চর, তো পুরো সন্দ্বীপটা তো একটা চর, এই চরাঞ্চলটা কিন্তু এখন বাড়ছে। সন্দ্বীপের পশ্চিম দিকে প্রায় 100 কিলোমিটারের মতো জায়গা হচ্ছে নতুন করে জেগে উঠেছে। এই জায়গায় যে ঘাসগুলো হচ্ছে, সেই ঘাসের মধ্যে সেই ঘাসটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য ওখানকার মানুষেরা একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেটা হচ্ছে ওখানে গরু বা মহিষকে ছেড়ে দিচ্ছে বলতে 1 বা 2 দিনের জন্য না, সেটা 6 থেকে 1 বছরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং তারা যে ওই জায়গাটা মূলত সন্দ্বীপের চারদিকের যে বেড়িবাঁধ, সেই বেড়িবাঁধটার বাইরে, ফলে ওই বেড়িবাঁধটার ওপারে নিয়ে গিয়ে গরু বা মহিষগুলোকে যখন ধাওয়া দেওয়া হচ্ছে,
এই যে ধাওয়া দেওয়ার পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটাকে তারা হচ্ছে তাদের ভাষায় বলতেছেন ধাওয়ানি বা ধাবানি। মানে এই যে পুরা ক্লাইমেট চেঞ্জের আউটকামটা হচ্ছে এই যে গরু বা এই যে মহিষগুলো ওখানে থাকতেছে, এই গরু মহিষ ওখানে কোনো রকম খরচ ছাড়া কৃষক বা চাষক মানে ওখানে বেড়ে উঠছে, বাচ্চা দিচ্ছে। সেই বাচ্চাকে তারা, আমি একজন কৃষকের মহিষ পালকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম ও কোরবানির আগে, এই গত কোরবানির ঈদের আগে, ওই সময়ে উনি 1 টাকা খরচ ছাড়াই প্রায় 10 লাখ টাকার মহিষ বিক্রি করেছিলেন। আর এখানে পানির ভূমিকা তো আপনি পানির দেখেছেন। ভূমিকাটা হচ্ছে ওনারা হচ্ছে ওই জায়গাগুলোতে ছোট ছোট পুকুর হচ্ছে খনন করে রেখেছেন যাতে মহিষের গরু নোনা পানি খাচ্ছে না, নোনা পানি খাচ্ছে না। আচ্ছা, মানে ওইটা তারা নিজেরা, আমি এই আসার কথাটা এটাই বললাম যে তারা নিজেদের মতো করে এটা ম্যানেজ করতেছেন। এই ব্যাপারগুলোকে হচ্ছে মিডিয়াগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। একেবারে সরজানের কথা বললাম, বা আরেকটা ছোট উদাহরণ দেই, সাতক্ষীরায় যখন ওই পুকুরের পানিগুলোতে হচ্ছে লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ে, তখন ওই জায়গাটাতে ওনারা করেন কি, কলার গাছের যে বাকল ছাল, এটা হচ্ছে ছেড়ে দিলে ওরা হয়তো অনেক দিন থেকে ওনাদের ভাষায় যে এটা হচ্ছে লবণ শোষণ করে নিতে পারে, ফলে পুকুরে যে পরিমাণ লবণাক্ততার সৃষ্টি হয় সেটা কমে যায়, মাছ চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই ছোট ছোট সাকসেসের স্টোরিগুলো পুরো উপকূলীয় অঞ্চলে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি, গল্পাকারে ছড়িয়ে দিতে পারি। অনেক ধন্যবাদ। জি, এবং আপনি নেচার বেস সলিউশন বা অল্টারনেটিভ অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলেছেন, আমরা আবার পরে আপনার কাছে আসব। I have few questions and observation. My first question is for Dania. For the new water, it's a filtered water. So what did you do to convince people to take that water in the first place? And for the Mithun, if I pronounced it right, for Sundarban, we have always been like settling there by deforestation, and the process is called Hat Katali, and people have been doing that for ages because they have wanted to settle there. So deforestation has been a part of our settlement in Sundarban for ages. And the way you say that the things that and the teachings that and the innovations that are happening in that belt should be shared with people outside the region, it's good in one point, but we should also not forget that Sundarban is an ecosystem of its own. It works in its own dynamics, and even people who have been living in Sundarban may also not know Sundarban the way it wants to be known. So I feel like it's a very deep and long process of understanding and knowing or learning about Sundarban, the process it has been, and the way it has been evolving. তো ওই ক্ষেত্রে হঠাৎ করে একটা লোকাল টেকনোলজিকে নিয়ে হঠাৎ করে যদি আমি বলে দেই যে না এটা এখানে কাজ করতেছে, এটা আপনার ওখানেও কাজ করবে, সব ক্ষেত্রে এটা কাজ নাও করতে পারে। এটার অনেক বড় এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের সাউথে যে ফ্লোটিং ইয়েগুলো হয়, এগ্রিকালচারটা হয়, এটা সব জায়গায় ভাবে কাজ করে না, বিকজ মেবি ওখানকার ওয়াটার ফ্লো ইজ ডিফারেন্ট, ওখানকার ওয়াটারের নিউট্রিয়েন্টসগুলো ডিফারেন্ট, ক্লাইমেট ইজ ডিফারেন্ট, মেবি দ্য আইডিয়া অফ টেকনোলজি ইজ সেম, বাট হয়তো ডিরেক্ট রেপ্লিকেশন নাও হইতে পারে, এটার হয়তো আরও ইনভেস্টিগেশন লাগে। তো এই জিনিসগুলো যখন আমরা বলি যে না আমাদের ইন্ডিজিনাস টেকনোলজি, লোকাল টেকনোলজি সবগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি, সেটা হয়তো অন্য জায়গায় রেপ্লিকেট করে ইন্দোনেশিয়ার আইডিয়া নিয়ে আমার সুন্দরবনে আমি বসাই দিতেছি, এই এলাকায় তো আগে থেকেও মানুষ থাকতো, এদের তো নিজস্ব টেকনোলজি ছিল, এদের তো নিজস্ব আইডিয়া ছিল, সেগুলো কই? সেটা আমার বাপ দাদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, সেগুলো কোথায় গেছে? So why are we not investigating those things rather looking at a country in the Pacific Ocean? Why? And for Bangladesh's water governance, আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা বিদেশি এত টেকনোলজি দেখতেছি, বিদেশি বিভিন্ন ডিজাইন দেখতেছি, গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে পড়তেছি, কিন্তু আমার দেশ তো ডিফারেন্ট। সো আমরা কনজারভেশন নিয়ে কথা না বলে কেন নতুন টেকনোলজিগুলোকে নিয়ে আগেই দেখতেছি? থ্যাংক ইউ। আমার দুইটা প্রশ্ন, ডক্টর শাহজাহান আমাদের সাথে আছেন, ওনার কাছে একটা, মিথুন ভাইয়ের কাছে একটা। হ্যাঁ,
আমি যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে আজকে ওয়াটার এডুকেশনের যে কথাগুলো আসে সেটা অবশ্যই ভালো, কিন্তু যখন এটা সরকারি পর্যায়ে ইমপ্লিমেন্টেশনে যাবে তখন এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা এইভাবে আসতে হবে। কিন্তু যখন পরিবেশ বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিবে তখন তারা বলবে যে আমরা এটা নিব না। হ্যাঁ, তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সরকারি পর্যায়ে সমন্বয়ের জায়গাটা থেকে আপনারা কাজ করবেন কিনা, সমন্বয়ের উদ্যোগগুলো আপনারা নেবেন কিনা। আমরা অনেক কথা বলতে পারি, সেটা সুন্দর হয়, আপনারা প্রশংসা করেন, আমরা খুশি হই, কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখা যায় না। এই উদ্যোগটা আপনারা নেবেন কিনা সেই কমিটমেন্ট আমরা চাচ্ছি। আর মিথুন ভাইয়ের কাছে আমার যে জানার বিষয়টা সেটা হচ্ছে গণমাধ্যমগুলো প্রথম আলো বা ডেইলি স্টার অথবা বিডি নিউজ অথবা বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, কিন্তু ম্যাসিভ লেভেলে কাজের যে সুযোগটা সেটা আসলে হচ্ছে না, গণমাধ্যমের সেই সক্ষমতা নাই। সেক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি আসলে কি করতে পারে সেটা আসলে সরকারের পর্যায়ে থেকে কোনো সহযোগিতা বা এই ধরনের কোনো ইন্ডাস্ট্রি নিড আছে কিনা সেই জায়গাটা একটু আপনি যদি অ্যাড্রেস করেন, অথবা হচ্ছে এনজিও বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো তার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে কিনা বা সেই জায়গায় আসলে করণীয়টা কি হতে পারে। থ্যাংক ইউ। There's one more question. Should we take it? Thank you. So this question is for Maidul. You mentioned there's a gap between the government agencies and lack of coordination. আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটার উপরে কি আপনি ফার্দার কোনো কাজ করেছিলেন? Did you make any suggestions how to bring them the collaborative approach? Thank you. তিনটা প্রশ্ন আপনার কাছে, তারপরে আমার কাছে। আচ্ছা, আপনি যেটা বলছিলেন যে লোকাল যে ইনোভেশনগুলো আসে এগুলাকে আমরা ফোকাসে না এনে কেন ইন্দোনেশিয়ার বিষয়টাকে আনতেছি, বা আমরা কনজারভেশনের দিকে কেন যাচ্ছি না। আমি যে বলছি যে এটা হইতেই হবে, নট নেসেসারিলি দ্যাট। এটা এমন হইতে পারে যেখানে আমরা করতে পারতেছি না সেখানে আমরা বিদেশ থেকেও আমদানি করতে পারি। আবার লোকালি যে ইনোভেশনগুলো হচ্ছে সেগুলোকেও আমরা প্রমোট করতে পারি। যেমন ধরেন, আমি এই পটুয়াখালীতে গত মাসে একটা কাজ করে গিয়েছি, দেখলাম তরমুজ নিয়ে হচ্ছে আমাদের লবণাক্ততা গবেষণা কেন্দ্র আছে বটিয়াঘাটা, খুলনার বটিয়াঘাটায়। ওরা 2018 সালে তরমুজ পলি ব্যাগে তরমুজ চাষ করার জন্য একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। ওনাদের আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল 5টা জেলা, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর এবং আরও 2টা, এই মোট 5টা জেলার আমন ধান যখন জানুয়ারি মাসে তুলে ফেলা হয়, এরপর যেটা হয় যে ওই জায়গার মাটিটাতে জো আসে না। জো মানে হচ্ছে বীজের চারা উৎপাদনের যে আদর্শ মাটির আর্দ্রতা, সেইটা আসে না। তো এইটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় যে কারণ, একটা সময় এই যে এখন থেকে যে লবণাক্ততাটা শুরু হচ্ছে জমিতে, মানে যত তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে তত হচ্ছে লবণাক্ততা বাড়তে থাকবে। তো এইটাকে মোকাবেলা করার জন্য যাতে জমিতে ওইটা করতে না হয়, জমিতে হচ্ছে লবণাক্ততা থেকে দূরে থাকতে পারে চারা, যেহেতু চারা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না, ফলে ওরা ওইটা পলি ব্যাগে করতেছে, পলি ব্যাগে চারাটা উৎপাদন করতেছে। দেশীয় ইনোভেশনও হচ্ছে। এবং না, ওইটা আপনি বললেন যে একটা আরেক জায়গায় কাজ করে না, আপনি যেটা বলছিলেন, কিন্তু ওই টেকনোলজিটা শুধুমাত্র খুলনা এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল। এইটা ডিসেম্বর মানে ওইটা তারা কোপ আপ করতেছিল যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে তরমুজ চাষটা হচ্ছে সেটার সাথে কোপ আপ করার জন্য। এটা হয় মূলত হচ্ছে ধরেন ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে। তো ওইটা হচ্ছে পটুয়াখালীতে ডিসেম্বরে ওই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তারা হচ্ছে তরমুজের চারা উৎপাদন করছেন, আমি যদি ভুল না বলে থাকি। আমি পুরো পটুয়াখালীর 4টা উপজেলা ঘুরেছি, দেখেছি ডিসেম্বর মাসে তারা তরমুজের চারা উৎপাদন করতেছেন, যে সময় আমন ধানটা মাঠেই আছে। এর ফলে কৃষকদের লাভ হচ্ছে কয়েকটা। কৃষকদের সাথে আমি কথা বলে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে পলি ব্যাগে বীজ, মানে মাদায় বা জমিতে বীজ বপন করলে 2টা করে বীজ বপন করা লাগে, পলি ব্যাগে বীজ একটা বপন করলে হয়। শীতের যে তীব্রতা সেটা থেকে হচ্ছে চারা রক্ষা পায়। এবং ওয়াটারমেলন বিটল নামে এক ধরনের পোকার হাত থেকেও রক্ষা পায়, যেটা হচ্ছে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট। ফলে ওই টেকনোলজিটা লবণাক্ততার কারণে সৃষ্ট হলেও পটুয়াখালীতে কিন্তু এটা অন্যভাবে কাজ করছে। ফলে একটা আরেক জায়গায় কাজ করতে পারে না, বা সব ক্ষেত্রে বলছি না, কিন্তু কখনো কখনো করতে পারে অন্য কোনো উপায়ে। আশা করি মিস আম্বেরিনের উত্তর দিতে পেরেছি। মামুন যেটা বলছিলেন যে এই ক্ষেত্রে আসলে জার্নালিস্টরা কি করতে পারে, হয়তো বড় বড় মিডিয়াগুলো হচ্ছে কাজ করতে পারছে,
অন্যরা কাজ করতে পারে। এটা আসলে সবার আগে আমার যেটা মনে হয় যে আমরা জার্নালিস্টদের নিজেদের এডুকেট করা দরকার। আমরা কি আসলে এডুকেটেড? আমাদের মিডিয়াগুলো কি আসলে এডুকেটেড? এডুকেশনটা আসলে আমাদের নিজেদের সবার আগে প্রয়োজন। মিডিয়া যদি নিজেরাই এডুকেটেড না হয় তাহলে মানুষ কি এডুকেট করবে? আমি তো দেখি যে আমি যদি 10,000 শব্দের কোনো ইনফরমেশন পাই সেখান থেকে সর্বোচ্চ 700 শব্দ মানুষের পাঠকদের জন্য পাঠাইতে পারি। আমি যদি নিজেই এডুকেট না হই, আমি যদি 300 শব্দের এডুকেশন নিয়ে 700 শব্দ বোঝাইতে যাই তাহলে তো সেটা হবে না, তাই না? আমাদের নিজেদের এডুকেশনটা দরকার। আরেকজন প্রশ্ন করছিলেন যে কোলাবোরেশন নিয়ে, এই যে সরকারের দুইটা মহলে যে কোলাবোরেশন নাই বা আচ্ছা ও আমি কি করেছি, আমি একটা রিপোর্ট পাবলিশ করেছি, আপনার প্রথম আলোতে সেটা পাবেন। এবং আমি চেষ্টা করেছি দুই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে এটার মূল যে কারণ সেটা খুঁজে বের করার, সেটা খুঁজে বের করে রিপোর্টে সংযুক্ত করার। এর পরের দায়িত্বটা আসলে আমি আমার দায়িত্বের সর্বোচ্চটা দিয়েছি, এরপরে যারা এটা নিয়ে কাজ করেন সেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। মামুনের আরেকটা বিষয়ে আসি যে সরকারি বেসরকারি এনজিওগুলো কি করতে পারে। এই যে এডুকেশনের কথা বললাম, মিডিয়াকে নিজেকে এডুকেশন করতে হবে, এটা বিভিন্ন সময় এনজিওরা করে, কিন্তু এটা আরো বেশি করে করা উচিত বলে আমার মনে হয়। আচ্ছা, আর আরেকজন মনে হয় বলতেছিলেন যে আচ্ছা উনি বলছিলেন যে সাংবাদিকদের কাছে আপনার এই ওয়াটার এডুকেশন থেকে ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ধন্যবাদ।